طائف والوں کی گستاخیاں۔ مکہ کے سردار کفر و شرک میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ ان غریبوں کو جن کے دل اسلام کی طرف جھک گئے تھے مسلمان ہونے سے روکتے تھے، اور جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں ڈرا کر دھمکی دے کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں واپس لانے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ کسی ڈر یا لالچ سے بھی ڈگمگانے والے نہ تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد تو وہ اور پکے ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوچا کہ طائف جا کر اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ طائف مکہ سے صرف 3 منزل یعنی 60 کوس کی دوری پر آباد ایک شہر تھا۔ مکہ کے مقابلے میں وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی۔ مکہ کے زیادہ تر امیر لوگ گرمیوں میں طائف چلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ساتھ لیا اور ننگے پاؤں طائف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید نہ تھی کہ طائف والے ایمان لائیں گے، اس لیے کہ طائف والے مکے والوں سے کم کفر و شرک میں مبتلا نہ تھے۔ وہ لات کے پجاری تھے۔ بیچ شہر میں ایک بڑا مندر تھا، اس مندر میں لات کا بت رکھا ہوا تھا۔ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا کا یہ حکم ہو چکا تھا کہ خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچاؤ، چاہے وہ کہیں کا ہو، چنانچہ آپ طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ بہت کٹھن تھا، گرمی کا موسم تھا، سورج نکلتے ہی ہر چیز تپنے لگتی۔ ہوا کے گرم جھونکے صبح سے شروع ہوتے تو دن چھپے تک چلتے رہتے۔ ایسی حالت میں دن میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کٹھنائی پر غالب آنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ پیدل دن میں سفر کرتے تھے۔ رات کو اگر کوئی نخلستان مل جاتا تو کھلے میدان میں قیام فرماتے۔ ایک دن آپ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریگستان میں سفر کر رہے تھے۔ ہوا بند تھی، گرمی سخت پڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ پاک جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ریت کے سفید ذروں کی چمک آنکھوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زید پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے اور گرمی سے پریشان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، گرمی نے الگ پریشان کر رکھا ہے، اور اجازت ہو تو کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم تھک گئے ہو اور پیاس نے تمہیں بے حال کر دیا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں بیٹھ کر ہم ذرا سستا لیں۔ تھوڑی دیر اور چلیں، شاید آگے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ٹھہر کر دم لے سکیں۔ چلیے، زید نے کہا، اور دونوں روانہ ہوئے۔ کچھ دور چل کر ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت بکھری ہوئی تھی۔ البتہ سامنے کچھ فاصلے پر کھجوروں کے پیڑ کے سائے میں کچھ خیمے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید دیکھو، وہ سامنے نخلستان ہے، جلد وہاں پہنچ کر کچھ آرام کریں گے۔ دونوں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے۔ جب نخلستان قریب رہ گیا تو بھیڑوں کے ریوڑ چڑھتے نظر آئے۔ کچھ لڑکے اور عورتیں ان ریوڑوں کی نگرانی کر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ریوڑوں کے پاس سے نکلتے چلے گئے اور نخلستان میں داخل ہوئے۔ نخلستان کیا تھا؟ کچھ کھجوروں کے پیڑ تھے اور ایک کنواں تھا۔ پیڑوں کے نیچے کچھ خیمے لگے ہوئے تھے۔ خیمے سے کچھ دوری پر اونٹ بیٹھے عورتیں خیموں کے سامنے بیٹھی کام کاج کر رہی تھیں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی تمام مرد کھڑے ہو گئے اور سب آپ کے پاس آ گئے۔ ایک آدمی بولا، اے دونوں مسافر، عرصے سے بنو بکر کے قبیلے میں کوئی مسافر نہ آیا تھا۔ ہم سب آپ دونوں کا بھرپور سواگت کرتے ہیں، آپ ہمارے مہمان بن جائیے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زید پسینے سے بھیگ رہے تھے، اس لیے وہ عرب ان دونوں کو لے کر خیمے میں پہنچے۔ خیمے کے اندر کمبل کا فرش بچھا دیا تھا۔ دونوں فرش پر بیٹھے تھے۔ کانٹ کے پیالے میں دودھ آیا۔ دونوں نے دودھ پی کر اپنی اپنی پیاس بجھائی۔ عربوں کی خوبی شروع ہی سے ہے کہ وہ مہمانوں کی خاطر خوب کرتے ہیں، چنانچہ ان دونوں کی خوب خاطر ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کر لیا تو آپ نے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، اے بنو بکر قبیلے کے غیرت مند عربوں، تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے ہم آپ کو نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، خدا کا رسول، خدا کے بندوں کو ہدایت کا راستہ بتانے پر مقرر ہوا ہوں۔ ایک آدمی بولا، ہم سمجھ گئے کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائیاں کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مکے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، اس لیے آپ کا جب تک جی چاہے ہمارے یہاں مہمان کی حیثیت سے رہیں اور ہمارے مذہب کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہیں۔ ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور جب تک بنو بکر کا ایک آدمی زندہ ہے
آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے گا، پر یہ گوارا نہ کریں گے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ سن لو۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، نہیں، ہم نہیں سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ وہ لوگ آپ کی باتیں غور اور توجہ سے سنیں، پر کوئی سننے پر تیار نہ ہوا۔ مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، زید کو ساتھ لیا اور طائف کی طرف چل دیے۔ قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں مہمان کی حیثیت سے کچھ دن قیام کریں، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ جب تم لوگ میری بات سننے سے انکار کرتے ہو تو میں کیسے تمہارے یہاں قیام کر سکوں گا۔ آپ نے 2 دن راستے میں قیام کیا اور تیسرے دن دوپہر سے پہلے ہی طائف پہنچ گئے۔ طائف بڑا شہر تھا، بڑے مندر کا کلش میلوں سے نظر آتا تھا۔ اس شہر میں قبیلہ بنی ثقیف کی حکومت تھی۔ بنو ثقیف کے سردار 3 بھائی عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ تینوں بڑے گھمنڈی اور سرکش تھے، اپنے سے زیادہ کسی کو شریف سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اس دن تمام طائف والے لات کے بڑے مندر میں بڑے بت کی پوجا کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کے ساتھ مندر میں آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مندر کے بیچ میں ایک بڑا بت جو 13 فٹ سے بھی زیادہ اونچا تھا، ایک بڑے اور اونچے چبوترے پر گڑا ہوا تھا، بہت بڑا اور بھیانک ہے۔ تمام لوگ اس کے چاروں طرف سجدے میں پڑے تھے۔ پجاری زور زور سے گھنٹے بجا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے اس منظر کو دیکھ کر بہت کڑھے۔ آپ نے دھیرے سے کہا، کاش یہ لوگ اپنے حقیقی معبود کو پہچانیں، اس کے سامنے جھکیں اور اس کی عبادت کریں۔ کچھ دیر کے بعد پوجا ختم ہو گئی۔ لوگ اٹھ کر مندر سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ سب کے بعد طائف کے 3 سردار چلے۔ ان کے آگے آگے کچھ عرب سوار گھوڑوں پر بیٹھے، ان کے پیچھے 3 رئیس چلے اور ان کے پیچھے 250 سواروں کا دستہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہو کر طائف کے رئیسوں کی سواری کے جلوس دیکھتے رہے۔ جب وہ دور نکل گئے تو آپ بھی زید کے ساتھ مندر سے نکلے اور زید سے بولے، زید، یہ 3 سردار معلوم ہوتے ہیں، آپ کا خیال صحیح لگتا ہے؟ حضور، زید نے کہا، اگر یہ سردار میری بات مان لیں تو پورا طائف مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، آؤ ان کے محل پر چلیں۔ زید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے محل پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے عبد یا لیل کا محل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس چلنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو 4 عربوں کو ننگی تلوار لیے پہرے پر کھڑا دیکھا۔ پہرے والوں نے ان کو دور سے ٹوکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ کر کہا، اپنے سرداروں سے کہو محمد مکہ سے آیا ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ایک پہرے والا محل کے اندر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ کر بولا، چلیے، ہمارے مالک نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے، زید بھی چلے۔ دونوں محل میں داخل ہوئے، اس کے کمرے میں پہنچے جس میں عبد یا لیل اور اس کے دونوں بھائی مسعود اور حبیب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تینوں بھائی حیران بھی ہوئے اور مرعوب بھی۔ تینوں نے ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پر آنے اور کھانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بیٹھ گئے اور فرمایا، اے طائف کے سرداروں، میں آپ کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں جن کو آپ کے کانوں نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ تینوں نے حیرت سے آپ کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد عبد یا لیل نے کہا، وہ کیا بات ہے میرے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کے سرداروں، میں اور آپ عرب میں رہتے ہیں۔ اس عرب کو، دوسرے دیشوں کو اور پوری کائنات کو، کائنات کی ہر چیز کو اس خدا نے پیدا کیا ہے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، جو ہوائیں بھیجتا ہے، بادل لاتا ہے، پانی برساتا ہے، پھل اور پھول اگاتا ہے، باغوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ وہ ہر جاندار کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ موت اور زندگی، بیماری اور صحت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے اسی کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے۔ خدا کی اس تعریف کو سن کر تینوں سرداروں کو غصہ آ رہا تھا اور ان کے چہرے مارے غصے کے لال ہو رہے تھے۔ عبد یا لیل برداشت نہ کر سکا، بات کاٹتے ہوئے بولا، خدا، کیا ہم خدا کو پوجیں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ان معبودوں کو جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں؟ لات کی قسم، یہ کبھی نہ ہوگا۔ مسعود بھی بگڑ کر بولا، تم مکہ سے اتنی دور صرف یہ کہنے آئے ہو؟ یقیناً تمہارے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ حبیب نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، تم ایسی واہیات تبلیغ کرتے پھرتے ہو، تم کون ہو؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा का रसूल हूँ। मुझ पर खुदावंद करीम ने अपना कलाम पाक नाजिल फरमाया है। अब्द या लैल ये सुनकर खूब हंसा और कहा, आप गोया रसूल हैं। अगर तुमको खुदा अपना रसूल बनाता और खुदा ऐसा ही होता जैसा कि तुम कहते हो कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तो तुम्हें यूं ही पैदल जूतियां चटखाने की ज़रूरत न होती। मसूद ने कहा, खुदा को भी कोई और आदमी न मिला, एक गरीब और अनपढ़ को रसूल बना दिया। क्या तुम अनपढ़ नहीं हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, उम्मी हूँ, लेकिन ये खुदा की मर्जी है कि उसने मुझे अपना रसूल बनाया। मेरे रसूल होने और खुदा के एक होने का इनकार न करो। हबीब बिगड़ कर बोला, सुनो, अगर वाकई तुम खुदा के रसूल हो तो तुम्हारी बात रद्द करना खतरनाक है, और अगर तुम झूठ बोलते हो तो झूठे आदमी से कलाम करना हम पसंद नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? मैं आपसे किसी चीज़ का तलबगार नहीं हूँ, मेरी निजी कोई गरज नहीं। मैं खुदा का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाने पर लगाया गया हूँ। तुम अक्लमंद हो, सोचो कि पत्थर के बुत भी खुदा हो सकते हैं। अब्दिया लैल ने गजबनाक होकर कहा, तो हम ख्याली खुदा की पूजा क्यों करें? आप तशरीफ ले जाइए। अगर पूरा अरब आपका साथ दे तब भी हम आपके ख्याल और अकीदे का साथ नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और कहना चाहा। मसूद बिगड़ गया। बस कुछ ना फरमाइए, खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से लदे उठे, महल से बाहर आए। आपके पीछे ही तीनों रईस भी आए। महल के सामने जो लोग जा रहे थे, अब्दिया लैल ने उनको रोकते हुए कहा, ये देखो, मक्का से दो आदमी आए हैं, हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, ज़रा इनकी खबर तो लो। अरबों को भड़काने के लिए सिर्फ इतना कह देना ही काफ़ी था। तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए। उन्होंने शोर हंगामा करके बहुत से आदमियों को जमा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों पर कंकर पत्थर मारना शुरू कर दिया कंकर पत्थर मारना शुरू कर दिए। जैद इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लगे। आपने हाथ और पैर कंकर पत्थर के सामने कर देते थे। इसके बावजूद हुजूर की पिंडलियां लहूलुहान हो गईं। खून इतना बहा कि आपकी जूतियां खून से भर गईं। हजरत जैद बचाने में जख्मी हुए। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ कीजिए। आपने फरमाया, जैद, मैं अपनी कौम को बद्दुआ देने के लिए रसूल नहीं बनाया गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल हो गए थे, इसलिए जैद के कंधे पर हाथ रख कर चल रहे थे। ताइफ के बदमाश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते, बुरा भला कहते, ढीले मारते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलते आ रहे थे, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़खड़ाते हुए हजरत जैद का सहारा लेते हुए ताइफ से 3 मील बाहर निकल आए। तब जाकर उन शैतानों ने पीछा छोड़ा और वापस लौटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के बाग के पेड़ों के साए में बैठ गए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे और जख्मों से खून निकल रहा था, इसलिए निढाल होकर एक खजूर के सहारे लेट गए। हजरत जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास बैठ गए। उन्होंने अपनी पगड़ी की धज्जियाँ की और पिंडलियों से खून पहुँचकर जख्मों को देखा। कुछ जख्म मामूली थे और कुछ गहरे। उन्होंने जख्मों पर पट्टियाँ कसनी शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर मक्का में जो जुल्म हो रहे थे वो लिखा जा चुका। आप कुफार मक्का से तंग आकर ताइफ तशरीफ ले गए। आपका ख्याल था कि शायद वहाँ लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन ताइफ के लोग मक्का वालों से भी ज़्यादा संग दिल साबित हुए। जिस बाग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद ने पनाह ली थी वो उतबा बिन रबिया का था। वही उतबा जो मक्का का रहने वाला और इस्लाम और मुसलमानों का ज़बरदस्त दुश्मन था। इत्तफाक से उस वक्त बाग में मौजूद था और उसके साथ उसका ग़ुलाम अदास भी था। अदास ईसाई था। उतबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग में लेटे देखा तो उसने रहम खाकर अपने ग़ुलाम अदास के हाथ एक रिकाबी में अंगूर के गुच्छे रखकर आपके पास भिजवा दिए। जब अदास आपके सामने आया तो आपने पूछा, ये अंगूर किसने भेजे हैं? मेरे आका उतबा ने। अदास ने जवाब दिया, क्या उतबा बाग में मौजूद हैं? जी हाँ, मौजूद हैं। अदास ने जवाब दिया, उन्होंने ताइफ के बदमाशों को आपके पीछे आते देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? आपने पूछा, मेरा नाम अदास है। क्या तुम ईसाई हो? हाँ, मैं ईसाई हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? नैनवा का रहने वाला हूँ। क्या उस नैनवा का जहाँ हजरत यूनुस रसूल बनाकर भेजे गए थे? अदास ने हैरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा।
कई मिनट ताज्जुब के साथ आप को देखता रहा। जब हैरत कम हुई तो बोला, आपको रसूल यूनुस का इल्म कैसे हुआ? उनका हाल तो कोई भी नहीं जानता। आपने फरमाया, अदास, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं भी खुदा का रसूल हूँ, तमाम नबियों का नाम जानता हूँ, न सिर्फ नाम बल्कि उनके हालात भी जानता हूँ। अदास तुरंत सामने झुक गया, उसने आपके हाथ को बोसा दिया और खड़ा होकर बोला, बेशक आप रसूल मालूम होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम मुसलमान हो जाओ। अदास ने कहा, हुजूर, मजहब आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसलिए गौर करने की मोहलत दीजिए। अच्छा, गौर कर लो। आपने कहा, जब गौर कर चुको और मुसलमान होना चाहो तो मेरे पास चले आना। ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अंगूर खाए और बाकी हजरत जैद को दे दिए। जैद ने खाकर प्लेट अदास को दे दी। अदास वापस उतबा के पास पहुंचा। उतबा दूर से खड़ा अदास की हरकतें देख रहा था। उसने अदास को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमते देखा था। जब वो आया तो उसने कहा, अदास, ये आदमी जादूगर है, इसकी बातों में ना आना। अदास ने कहा, नहीं मेरे आका, वो जादूगर नहीं हैं, नबी हैं। तुम नहीं जानते कि हजरत यूनुस कौन थे, कहाँ थे, मगर वो जानते हैं और खूब जानते हैं। उतबा ने पूछा कि उन्होंने तुझसे क्या कहा था? अदास ने कहा, उन्होंने कहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ। मैंने कहा कि मुझे गौर करने की मोहलत दीजिए। उतबा ने झट कहा, अदास, तुम मुसलमान न होना, इस्लाम से तो तेरा मजहब ही अच्छा है। अदास ने कहा, मेरे हुजूर, मैं ईसाई हूँ और हमारी किताबों में लिखा है कि तहामा की धरती पर एक नबी पैदा होगा। मेरा ख्याल है कि ये वही नबी हैं। उतबा ने बिगड़ते हुए कहा, वाहियात बात ना करो, नबी ऐसे ही होते हैं जिनका ना कोई यारो मददगार हो, ना वो हुकूमत वाले हों, न दौलतमंद। अदास ने कहा, मेरे आका, हर नबी ऐसे ही हालत में हुआ है, अलावा दो चार नबियों के जो दौलतमंद भी थे और बादशाह भी। नबियों के साथ अल्लाह की मदद होती है, इसलिए उन्हें किसी किस्म का डर नहीं होता। उतबा बिगड़ गया, सब बकवास है, इससे शिकार ना हो जाना, अपना काम करो। देखो, मेरे घोड़े पर धूप आ गई है, इसे साए में बांध दो। अदास चला गया। उतबा अपने बाग में बने मकान में चला गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और किसी तरह जख्मों की तकलीफ के बावजूद मक्का की तरफ चल दिए। रास्ते में नखला पड़ा। नखला एक छोटा सा गांव था। उसके चारों ओर कुछ खजूर के बाग थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में आराम करने के लिए ठहर गए। रात हो चुकी थी। जैद पानी लिए लाए। दोनों ने वज़ू किया और इशा की नमाज पढ़कर दोनों बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने लगे। उस वक्त आप पर वही नाजिल हुई। ए मोहम्मद, कह दो कि मुझ पर वही नाजिल की गई है। जिनों की एक जमात ने सुनकर कहा कि हमने अजब कुरान सुना है जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है। हम उस पर ईमान लाए और हम रब के साथ हरगिज़ किसी को शरीक न करेंगे। हमारे रब की इज्जत बहुत बुलंद है, न उसकी बीवी है न औलाद। और हमारे बेवकूफ़ लोग अल्लाह पर बहतान बांधते हैं और हम समझते कि जिन और इंसान अल्लाह पर बहतान न बांधते होंगे। ये सूरह जिन थी। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तिलावत की थी कि जैद ताज्जुब में पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। इस सूरे में जिन्नों का जिक्र था। जैद हैरान थे कि जिन्नों ने कब कलाम इलाही सुना। इसी बीच 7 आदमी सामने से इस तरह गुजरे जैसे खजूर के पेड़ से निकले हों। जैद उन्हें देखकर हैरान हुए। वो कुछ डरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आने वालों को देखकर मुस्कुराए। आने वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सलाम किया। आपने उन्हें सलाम का जवाब देकर बैठने का इशारा किया। वो एक तरफ बैठ गए। आपने फरमाया, मरहबा ए जिनो। उनमें से एक आदमी बोला, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा, हम सातों जिन हैं, नसीबैन के रहने वाले हैं। हम आपके खुदा पर ईमान लाए हैं, आप हमको मुसलमान कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईद, रूहें खुद ब खुद इस्लाम की ओर खिंचती हैं। तुम खुदा की वो मखलूक हो जो आग से पैदा की गई है। मिट्टी से बना हुआ इंसान तुमको उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक तुम उसके सामने आकर उसकी शक्ल ना अपना लो। ए खुदा की अजीब मखलूक, कलिमा पढ़ो। सातों जिन्नों ने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने वादा किया, हम नसीबैन में जाकर इस्लाम की तबलीग करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ हिदायत की। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत होकर चले गए। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना सफ़र शुरू किया, यहाँ तक कि मक्का के करीब पहुँच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत समझी कि मक्का में दाखिल होने से पहले मुतइम बिन अदी की हिमायत हासिल की जाए ताकि किसी किस्म का
झगड़ा न मक्के में खड़ा हो जाए। जैद मुतीम बिन अदी से मिलने जाने लगे तो पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वापस आने तक आप कहाँ ठहरेंगे? मैं गारे हिरा में ठहर जाऊंगा। जैद हुजूर से विदा होकर मक्का की ओर चले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़कर गारे हिरा में दाखिल हुए। देर तक आप वहाँ बैठे रहे। कई घंटे बाद हजरत जैद वापस आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुतीम ने निहायत खुशी से आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। वो अपने दो बेटों के साथ आया है, पहाड़ी से नीचे खड़ा है, तशरीफ ले चलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जैद के साथ पहाड़ी से नीचे उतर आए। यहाँ मुतीम और उसके दो बेटे ऊँटों पर सवार खड़े थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देते हुए कहा, मुतीम मैं तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ। मुतीम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अरब हूँ। आपने हिमायत तलब की, मेरी गैरत के लिए चैलेंज था, मैंने इसे कबूल किया और आपके पास खुद भागा चला आया। अब किसी की मजाल नहीं कि आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद को साथ लेकर मुतयम शहर की तरफ चला। वहां पहुंचने के बाद उसने ऐलान किया, मक्के वालों सुन लो, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है। अगर कोई उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहेगा तो हम उसकी ज़ुबान काट लेंगे। अबू जहल ने सुना कि मुतयम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है तो एकदम भागा हुआ आया और उसने आते ही कहा, मुतीम क्या बात है? क्या वाकई तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है? हाँ, मैंने उन्हें पनाह दी है। क्या तू हमारे खिलाफ हो गया है? अबू जहल ने पूछा, नहीं, फिर मोहम्मद की हिमायत क्यों करता है? इसलिए कि उन्होंने मुझसे हिमायत तलब की। मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि मैं इस मांग को ठुकराऊं। मैंने मजबूरन उसे कबूल कर लिया। अगर ये बात है तो कुछ अंदेशा नहीं। मैं तो यही समझा था कि शायद तुम भी मुसलमान हो गए हो। मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। अबू जहल चला गया। फिर मुतयम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिए हुए आपके घर गया। इस तरह पूरे एक महीने के बाद आप अपने घर में दाखिल हुए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।